हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अचीवर्स। सो टुडे जमती मुझे कही कि आम करेन्ट अफेयर्स वीकली स्टार्ट करुच्छे आज तो सेटा आज मोर एटा स्टार्टिंग वीडियोटा जमी आप भी आम स्टडी प्लान करेचे पढ़ुचे तो ये मोर फास्ट वीडियो वीकली कंपैरिजन तो मुझे वीकली कंपैरिजन आनी चली अप टू एएसओ एग्जाम फाइनाल देन ता भितर मु जानुआरी এই পর্যন্ত মানে সরি জানুয়ারি পুরা এক্সাম পর্যন্ত মন্থলি भी ভিডিও नहीं आसबि फर बाकी जी कवर है मैंने জানুয়ারি अप टू जून पर्यंत प्लस आउ रिविजन ओके तो दिस इज माय फास्ट वीडियो तो टिके मैंने मुझे कंपाइल ठीक से करें तो जमती मैंने अपियरेंस उपर काम करें बस जमती कर कंपाइल सेमती ही प्रेजेंट करुच्ची बस ये नॉलेज देवाक चाहिए आप किसी मन रखु आदि किसी इंपोर्टेंट फैक्ट फिगर नहीं आदि किसी करेंट अफेयर्स मिस हो जाऊँगी आप ओरिड हेबेनि ओके मुझे भी नेक्स्ट वीक कवर करदेवी प्लस मु मंथली वीडियोज भी आनी तो आप भावतुनि कि सब न्यूज कवर कर गोटे किसी मिस होगा कौन करी सेमती ना आम स्ट्राटेजी को भावतु आम स्ट्राटेजी ही करेचे कि आमको पूरा 100% करार ना तो से जब किसी मिस हो ओरिड हेबेनि ओके तो बी काम मुझे मुझे जीएस सब सल्यूशन होल आप जीएस जमी 50-60 आप रखिए आराम से मुझे सब गोटे जगह प्रोवाइड करने मुझे प्लान करुच्ची तो ये आप ओरिड हूँ फॉलो करेंगे लेट स्टार्ट तो यहाँ प्रथम मुझे देखली कि न्यूज पेपर किसी डायरेक्ट कटिंग देती तो कहीं बहुत जन मतलब क्वेश्चन करते हाउ टू रीड न्यूज पेपर ओके तो सीठू आम स्टार्ट करवा देखो गोटे कि सीबीएसई रिलैक्सेस 3 लैंग्वेज रूल फॉर सीनियर क्लासेस तो आम 3 लैंग्वेज रूल कौन यहाँ गोटे कनसेप्ट आम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर आस 2020 आसी तो ता रिगार्डिंग की बेसिक न्यूज दरकार तो आदि कौन दरकार जाना ना आम 2020 पूर्व आम जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तादी कौन चेंजेस आनी बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आनी तो सहीटा बहुत मेन्स यूपीएससी मेन्स हो किसी ओसीएस एग्जाम हो एएसओ एग्जाम हो फंडामेंटाल नॉलेज दरकार तो ये पढ़ू पूरा डिटेल मुझे जाऊनी खाली टी छोट मोट जिन कहीदेवी ओवर द टाइम सबको कवर करी ओके तो सीबीएसई सेट टू रोल बैक आम कंट्रोवर्शियल मे 2015 मे 15 2026 गोटे सर्कुलर आनी कि क्लास 9 स्टूडेंट को 2026-23 टू स्टडी 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेज 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन 3टा लैंग्वेज कौन कौन हम 2टा नेटिव लैंग्वेज हम आउ गोटे फॉरेन लैंग्वेज हम स्टूडेंट्स क्लास 7-9 will now be allowed to continue their foreign language till class 7 तो ये डिटेल जावा दरकार नहीं बस खाली गोटे नॉलेज में पढ़ा जाए कहीदे पेपर तो कथा कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विषय में आइडिया दरकार मैंने यही न्यूज को कम्प्लीटली बुझापी आम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यूज दरकार जाना दरकार तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन कही देखो 3 लैंग्वेज पॉलिसी एबेर न्यूज नुहे ये बहुत आगु आम कोठारी कमिशन 1964-66 विषय भितर 1968 एजुकेशन पॉलिसी आम एजुकेशन पॉलिसी ईयर माने गोटे पीरियड टू पीरियड आसे है 68 पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये पॉलिसी को पुणी आणुचे ओके 3टा लैंग्वेज स्टूडेंट पाठ पढ़ा देखो आगुरी थे आम ओडिशा धर आम ओडिशा ओडिया मीडियम स्टूडेंट जो मैंने से कौन कले आम पढ़ुले ओडिया पढ़ुले सब्जेक्ट ओडिया गोटे सब्जेक्ट था हिंदी और संस्कृत ठीक अच्छे आउ इंग्लीश पढ़ुले इंग्लीशटा था आमर यहाँ फास्ट लैंग्वेज यहाँ सेकेंड लैंग्वेज यहाँ थर्ड लैंग्वेज ओके 3टा लैंग्वेज एमती करके कौन कला जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी ये कहला कि तुम स्टेट जो 2टा मिनिमम 2टा चूज कर ओके तो फ्लेक्सिबिलिटी देला अप टू 5th माने 5th क्लास पर्यंत तापरे माने अप टू क्लास 5 पर्यंत मिनिमम आ प्रिफरेबली क्लास 8 पर्यंत पढ़ार अच्छे माने जेकोसी 2टा रिजनल लैंग्वेज एमती ना कि मुझे ओडिशा अच्छे ओडिया पढ़ी मुझे चाहिए मोर इच्छा है तेलुगु पढ़ी मोर इच्छा है हिंदी चूज करी तो प्रिफरेबली हिंदी लैंग्वेज ये कौन है ना नेशनल इंटीग्रेशन हम बोली कहु नेशनल इंटीग्रेशन मुझे ओडिया तो ओडिया पढ़ी सी बेंगल बेंगल पढ़ी सेमती न करके जेकोसी 3टा लैंग्वेज जन चूज कर मिनिमम 2टा लैंग्वेज 3टा लैंग्वेज चूज कले आहरी भल हम तो ये स्ट्रक्चर गोटे क्रिएट कराई तो ये बेसिक्सटा जानी था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिटेलटा मोर क्लास रे जो आम स्टाटिक क्लास जो हम से डिटेल करदेवी तो एबेठू मुझे एक्सपेक्ट करुँची कि आप जो सब वीडियो जानूची मोर करेन्ट अफेयर्स क्लास मोर माने स्टाटिक क्लास तो आप पूरा फॉलो करेंगे जहाँफल कि मुझे किसी लैक रही है कहीदेवी ए किसी लैक रही है कहीदेवी जोटा मुझे ओसीएस करी जो करेन्ट अफेयर्स करूँगी से बहुत सारा स्टाटिक जिन को लिंक कर कही जोटा कि बेनिफिशियल होता एग्जाम पिला तो से जब पे आप स्टाटिकटा ही मोर देखीदेवे वीडियो और करेन्ट अफेयर्स न फॉलो करेंगे देन आम प्रोब्लेम हो ओके ठीक है से फॉलो करने चेस्ट करूँ ये आउ स्टाटिक जिन किसी देखीद देखो आर्टिकल किसी ओके आर्टिकल आमर 343 रु स्टार्ट होची लैंग्वेज रिगार्डिंग 343 आर्टिकल कौन कहूँ आमर यूनियन रो ऑफिशियल लैंग्वेज ओके गोटे रही बोली कही 345 रे आमर स्टेट रो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हवा दरकार आमर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन आमर ओडिया तो मन रखु आम आर्टिकल 345 रे हेची देन आर्टिकल 350 ए एटा रहिला मदर टंग इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल रे माने 1 रु 5 रे आम ओडिया मैंडेटरी पढ़ते जी साउथ अच्छे साउथ लैंग्वेज गोटे पढ़ो हिंदी बेल्ट अच्छे हिंदी पढ़ुले तो सहीटा कौ आर्टिकल 350 एगुला सब इंपोर्टेंट आर्टिकल मन रखु है तो यहाँ गला आर्टिकल 351
ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର 351 ଅଛି। ତା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ, ତ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 351 ଗୋଟେ ମେନସନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, 8th ସିଡ୍ୟୁଲରେ 22ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଅଛି। ଓକେ, 22ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି। କେମିତି ଆର 1950ରେ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ କଥାଟା କହିଦେଉଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ 4 ମାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତ ହେବ, ତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମକୁ ହେଲା। ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବି, ଏଇଟା ଏପିସୋଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପୁରା ପଢ଼ି ଆସିଛେ। ଆର୍ଟିକଲ 350ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିଲେଟିଭ ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେଠି ଆମର 8th ସିଡ୍ୟୁଲ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଖା ହେଇଛି। ଆମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପାର୍ଟସ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ଆମେ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ ପଢୁଛୁ, ତା ଦେହରେ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। 1950ରେ ଅରିଜିନାଲି 14ଟା ଥିଲା। ଓକେ, 14ଟା ଥିଲା। ତାପରେ 1967ରେ 21st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସିନ୍ଧି ଆଡ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ 1992ରେ କୋନକାନି, ତାପରେ ମଣିପୁରୀ, ତାପରେ ନେପାଳୀ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ 4ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଆମର କୋଉଥିରେ, 2003ରେ 4ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଦୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଲି ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଏଠି କରାଗଲା। ଆଉ 2011ରେ ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 96th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 96ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2011ରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା, ଓଡିଆକୁ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦି ଯାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାହେଇଛି ସବୁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲି 14ଟା ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ବି ଥିଲା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଠି 1, ଏଠି 3, 4, ଏଠି 4, 8, ତ 8ଟା 14 ଏଠି ଥିଲା 14, 8, 22ଟା ଟୋଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେତେଟା ଗଲା, 22ଟା। ଓକେ, 22ଟା। ଇନିସିଆଲି 14ଟା ଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 8ଟା କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଆମର କିଛିଟା ଅଛି କଲଚରାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା, ତାକୁ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେନସନ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଆକ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି, ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ 6ଟା ପ୍ଲସ୍ 5ଟା ଆଡ୍ କରାହେଇଛି 2024ରେ। କ'ଣ କ'ଣ 2024ରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ମନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରାହେଲା ମୈଥିଲି, ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତି, ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତି, ଦେନ୍ ଆସାମିଜ, ଦେନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗଲୀକୁ ଏବେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଗରୁ ଅଛି ହେଲା। ମୈଥିଲି, ତ ଏମିତି କରିକି 5ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତ ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେଇଗଲା 11, ଇଏ ହେଲା 22। ତ ଏମିତି ଆଉ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି, ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ 6ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଏ ଯୋଉ 6ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ 4ଟା ହେଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ 2ଟା ହେଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, 2ଟା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ, ଆଉ 2ଟାରେ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ। ଓକେ, ଏ ହେଲା ଆଉ 5ଟା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଥିରେ 14ଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଲରେଡି ଥିଲା। 2011ରେ ଏଇଟା 96th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆକୁ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 96 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରାଗଲା, ତାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକଜ ଏଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ସିଡ୍ୟୁଲରେ 8th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି, ସେଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେନସନ ଥିଲା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା। 96 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2011ରେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଥିରେ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ ବେସିକ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛିଟା। ତ ଆର୍ଟିକଲ କିଛିଟା ବି ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କ'ଣ, ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଖାଇବା ସବୁ ଆମେ ପାଉଛେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଖାଇବା, ଏ ପାଇବା, ତାକୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏମିତି କରିବ ନା, ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଛି 2013ରେ, ତା ବଳରେ ହିଁ ସିଏ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଜିନିଷ ଦଉଛି। ତ ଏବେ ତାର କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି, ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଦେଶରେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ବା ଆମର ଗରିବ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ମାନେ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ମନରେଗା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ, ତ ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତା ରିଲେଟେଡ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଆନ୍ନା ଯୋଜନା। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଆନ୍ନା ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ସେ କିଛିଟା ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ରେସନ କାର୍ଡରେ ଆଗରୁ କିଛିଟା ଖାଇବା, ତାପରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ କାର୍ଡ ଯାହାର ହେଲା ସେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଖାଇବା ମିଳିଲା, ତାମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଉ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପୁଅର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗରିବ ସେ ଆହୁରି, ତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର ସିଲାବସରେ, ଏଏସଓ ସିଲାବସରେ ଆମର ଇକୋନୋମି ସେସନରେ ପୋଭର୍ଟି ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ କରେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଏଭ୍ରି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଆନ୍ନା ଯୋଜନା ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ 35 କେଜି ପର ମନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉ 35 କେଜିଟା ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ 35 କେଜି ପର ମନ୍ଥ ପାଉଥିଲେ, ରିଗାରଲେସ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଇଟ୍ ହାଜ୍, ତା ଘରର ମେମ୍ବରକୁ କିଛି
ତମ ଘରେ କେତେ ଅଛି ନାହିଁ ସେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ତମ ଘର ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛି ତ ତମେ 35 କେଜି ପାଇବ। ତମ ଘରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଇଟା ମତଲବ ରଖୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରାହେଲା 7 କେଜି ପର ପର୍ସନ ପର ମନ୍ଥ। ତା ମାନେ ତମ ଘରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ 35 କେଜି ପାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ 21 କେଜି ପାଇବ, ଆଉ 35 ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେମିତି 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 49 କେଜି ପାଇବ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରେସନାଲାଇଜ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ ରେଟ୍ 35 କେଜି ପର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମର 35 କେଜିଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ହବ। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦେଇଛି। ଓକେ, କଣ ନା ତମ ଘରେ ଯଦି 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ 35 କେଜି, ମାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଥାନ୍ତୁ ତମେ ପର ପର୍ସନ ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପାଇବ 7 କେଜି ଲେଖା। ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ଏ 2 ମେମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ଆର୍ଲିୟର 17.5 କେଜି ପର ହେଡ୍ ପାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 7.14 ପାଇବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ହେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ୱାନ୍ସ 40 ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଗରିବ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଖାଇବା ମିଳିବନି ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହଁ। ତ ତାକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ 14 କେଜି ପର କେଜି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଲା, ଏଟା ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ନୁହଁ, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟୁ 67% ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର 67%, ଏଇ ଡାଟାଟା ଟିକେ ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ପକାନ୍ତି। 67% ଏମିତି ମାଗଣା ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି। 75% ରୁରାଲ ଏରିଆରେ, 50% ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କଭର କରୁଛି। ତ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ଆ ଅଣ୍ଡରରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଆନ୍ନା ଯୋଜନା, ମାନେ ଯିଏକି ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଅର, ମାନେ ଏମାନେ ତ ହେଇଗଲେ ପୁଅର, ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଯୋଉ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଅର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟା। ଓକେ, ଏମାନେ ହେଲେ ପୁଅର, ତ ଏମାନେ ହେଲେ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଅର। ତ ତାଙ୍କୁ 35 କେଜି ପର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାୟୋରିଟି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ PHH କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 5 କେଜି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବେ। NFSA ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ତ ସବସିଡାଇଜ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରି ଦିଆହଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ ବେସିସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦଉଥିଲେ। ରେସନ କାର୍ଡରେ ମେନସନ ହଉଥିଲା କିଏ କଣ ପାଇବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେସିସ୍ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ 24, आर्टिकल 47 डीपीएसपी ହେଲା। ଡିପିଏସପି କ'ଣ କହିଛି, ସେ କହିଛି କି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଦ ଆକ୍ଟ ଟ୍ରେସେସ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ PUCL ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। PUCL ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2001 କେସ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇପାରେ କି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ମାନେ କୋଉ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ସରି କୋଉ ଇୟରରେ, କୋଉ ମାନେ NFA ଆକ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ 2013ଟା ସେ କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା PUCL ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2001 ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାର ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲେ। ତ ଏଇଟା 2013ରେ ଆକ୍ଟ ରହିଲା। ତ 75% ରୁରାଲ, 50% ଅର୍ବାନ, ଟୋଟାଲ 67% ଇଣ୍ଡିଆରେ କଭର କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରହିବା କଥା। ତେଣିକି ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ଜାମିନର ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ରଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କମ୍ପାଇଲ୍ ବେଶୀ କରିନି, ତ ମୋ ସହିତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ବିୟର କରିକି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରୁ ଆଣିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଫୁଲ୍ ରେଡି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ନା, ଏଇଟା ଆମର ଡିଫେନ୍ସଟା ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି, ପୁରା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ଆମ ସିଲାବସରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଆର୍ମିର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ IBG, ଆମର ତା ରେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସ ମାନେ 17th କର୍ପସରୁ ଏଇଟା ଉଠିଛି। ମାନେ ହେଇଛି ଟୁ ଏନାବଲ୍ ଏଜାଇଲ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାପିଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏରିଆଜ ଫେସିଂ ଚାଇନା। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନାରେ ଆମର ହେଲା ୱାର୍ ହେଉଛି। ତ ଚାଇନାରେ ସିଏ ମାନେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏରିଆ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ହିମାଳୟ ଏରିଆ, ସେଠି ଚାଇନାର ଏମିତି ସେମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କି ଆର୍ମି ଯାଇକିରି ସବୁଠି ମାରିବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେ ଆର୍ମି ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ବରଫ ରିଜନ୍ ଆଇସ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକିରି ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେଟା ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେମିତିଆ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫୋର୍ସ ତିଆରି କରୁଛେ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏରିଆ। ତ ଏଟାକୁ XBIC 17th କର୍ପସରୁ ଏଟା ଉଠୁଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାୟ 5000 ଟ୍ରୁପ୍ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି, ଆର୍ମର, ଆର୍ଟିଲେରୀ, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ, ସିଗ୍ନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ରହିବେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟର ମୋବିଲାଇଜେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ହଉ ହଉ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା। ତ ରାପିଡ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ କି ଆମର କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେ ବର୍ଡର ଏରିଆରେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ବର୍ଡର ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଡିଫେନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ, ଏ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସାଇଜ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଆର୍ମସ ଫର୍ମେସନ୍ ଟେଲର୍ ଟୁ ଟେରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ଏନାବଲିଂ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ମୋବିଲାଇଜେସନ। ଏରା ସବୁ ଏତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମନେ ରଖନ୍ତୁନି, ଖାଲି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ କି ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଲା ଯାଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆର୍ମି ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଜେନେରାଲାଇଜ ହେଲେ ହବନି। ଆର୍ମିଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଥିଏଟରାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱାର୍ ଫାଇଟିଂ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱାର୍ ଫାଇଟିଂ ମାନେ ସବୁ ଇଏକୁ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଧର ଆର୍ମି ହେଲା ଏଠି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଫାଇଟ୍ କିଏ ଆଗରୁ କଲା ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କୋଉଠି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜନ ହେଲାଣି, ସେଠି ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ହେଲାଣି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କଲେଣି। ତ ଏ ସବୁକୁ ସିଏ ଟ୍ୟାକେଲ କରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆର୍ମିକୁ ଥିଏଟରାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବଢାଉଛନ୍ତି। କର୍ପସ ସେମିତି କ'ଣ, ଏ ଲାର୍ଜ ଆର୍ମି ଫର୍ମେସନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଭିଜନ୍ସ। 17th କର୍ପସ ଇଜ ଦ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର୍ପସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଚାଇନା ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଚାଇନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର 17th କର୍ପସକୁ କରାହଉଛି।
ତ ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ମି ଅଣ୍ଡରରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପସ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ୍ ପାଇଁ। ଧର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ପସ କଲେ, ଆମେ ଟେରୋରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କର୍ପସ କଲେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର 17th କର୍ପସଟା ଆମର ଚାଇନା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ସେମିତି ଥିଏଟରାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡସ୍ କମ୍ବାଇନିଂ ଆର୍ମି, ନାଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସେଟ୍ସ। ମାନେ ସବୁ ଆମର ଆର୍ମି ଅଲଗା, ନାଭି ଅଲଗା, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଲଗା, ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଯାହା ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଆର୍ମି ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା ନ କରିକି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଠାରୁ ବୁଝିବେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଡିଫେନ୍ସର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ସରି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା ଆଣିବି, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେୟାରିଂ ୱାଟର, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେସନ୍। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି କି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେସନ୍ ୱାଟରକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ ମଡେଲ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଫ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ, ବା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ, କାହା କାହା ଭିତରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଅପର ଭଦ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଖାଲି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଇଜ ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର ଏମିତି ଯାଉଛି। ଓକେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭରର ଏଇଟା ହେଲା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟାରୀ। ତ ଯଦି ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟାରୀ, ସେମିତି ଭୀମ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟାରୀ, ସବୁ ମେଜର ରିଭର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଓକେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏଠି ତଳେ ଅଛି ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଅଛି। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ରିଭରକୁ ନେଇକି ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା, ତ ତାପରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ବୋର୍ଡ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଆମର 2021ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି କରିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ଟୁ ମନିଟର ଲାର୍ଜ ଡ୍ୟାମ୍ସ। ଆମ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସେ 1950sରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାଙ୍କର ମେଜର ମାନେ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିଲାଣି, ସିଏ କାଳେ ବ୍ରେକ୍ ହେବେ, କ୍ରାକ୍ ହେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ତାର ତଳେ ଯେତେ ସବୁ ଏରିଆ ଅଛି ସବୁ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଅଣା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ବି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1956ରେ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ, ଏଠି ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ତ ସେଟା ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ମରିଯିବେ ନା। ତ ଏଠି ସେଣ୍ଟର ତା ହାତକୁ ପାୱାର ନେଇଯାଇଛି। କେମିତି? ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯଦି କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ସେଣ୍ଟର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହବ। ଲାଇକ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏପଟରେ ଆସିଲା ଛତିଶଗଡ଼, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ତ ସେଠି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବେ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି 17 ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ରିଭର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି 7ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଭର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ଏଠୁ ଯାଇ ସେଠି, ଦେନ୍ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି 56 ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 7ରେ ଅଛି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ କିଏ କୋଉ ଉପରେ ଲ ବନେଇ ପାରିବ ସେଟା ଡିମାର୍କେଟ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା 56ରେ ଏଇଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଯାଇଛି, ଏ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ କରିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଣ୍ଟ୍ରି 7 ଏଣ୍ଟ୍ରି 56। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ସ ବର୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେମିଡି ଚାଇନିଜ ଇନକର୍ସନ କନ୍ସ। ବର୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଛି ମୁଁ, ବସ୍ ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ଆମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବସ୍ ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ଟା ଜାଣିଦେଇଥିବା, ଏଇଠି ଦେଇଛି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଏତିକି ହିଁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଅଛି, ଏତିକି। ଆଉ ବାକି ଏଇଟାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ନେଇକି ଚାଇନାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ଚାଇନା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଚାଇନାର ପାର୍ଟ। ତ କଥା ହେଲା କି ଏଇଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ LAC। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ଚାଇନା ସହିତ, ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର କ୍ଲାସ୍। ତ ଏଇଠି ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ LOC, ବର୍ଡର ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା LOC, ଏଇଟା LAC, ମନେ ରଖିବେ କାହା କାହା ଭିତରେ ବର୍ଡର ଏମିତି ପକେଇଦବ, ଏଇଟା LOC, ଏଇଟା LAC, ଚାଇନା ସହିତ LAC ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ LOC। ତ ଏଠି ଆମର ବର୍ଡର ତା ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ ଆମର କରାହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଇଫ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବେସିକ୍ ଏମିତିଆ ଡ୍ରଗ୍ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବଢୁଛି, ୟୁଥ୍ ମାନେ ବହୁତ ଡ୍ରଗ୍ ପାଇକି ତାକୁ ନଶା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ କ'ଣ ଲସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି କମିଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ ସେତିକି ଜବ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଲେବର ଫୋର୍ସର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବି ଆମର କମିଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମର ମିନିମମ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ ଏତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ପଢୁ ପଢୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରଗ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ନା ଡ୍ରଗ୍ ତମେ ପିଉଛ, ଯଦି ତମକୁ ପୋଲିସ ଧରିଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ତମକୁ ଚାର୍ଜ କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ଚାର୍ଜ କରିବନି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି। ତାର କୋଉ ଆକ୍ଟ? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ସ and psychotic substance act 1985, NDPSA act 1985 ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1985ର ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି। ଓକେ, ତ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲନେରାବିଲିଟି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆର ବାଁ ପଟରେ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ,
କ୍ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ପତାକାର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ଏଇ ଜହ୍ନ, ଟିକେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜହ୍ନ ଯୋଉ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରିସେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏପଟରେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ରିସେଣ୍ଟ, ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ। ଇଷ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ'ଣ, ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ, ବର୍ମା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସରି ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବର୍ମା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଡ୍ରଗ ଆବ୍ୟୁଜ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବହୁତ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ଡର ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ଏଠି ବର୍ଡର ଫେନ୍ସିଂ ନାହିଁ, ଡ୍ରଗ ଏପଟରୁ ବହୁତ ଆସୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେଥିରେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ବହୁତ ଆବ୍ୟୁଜ ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏପଟରେ ପଞ୍ଜାବ, ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବ ମୁଭି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବ, ସେଥିରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଦେଖେଇଛି କେମିତି ସ୍ମଗଲିଂ ହଉଛି ଡ୍ରଗ ବର୍ଡର ଦେଇକି, ସେ ୟୁଥକୁ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏପଟରେ ଇଏ ଡେଲି ଏରିଆକୁ ଆକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ ଏପଟକୁ ଆସିକି ଆକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ହଉଛି। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆମର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2000 ଆମର 1985, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ବିକ୍ରମ 1 ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଡେଭଲପଡ ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡେଭଲପ କରା, ଆମର ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆଗରୁ କେବଳ ଇସ୍ରୋ ହିଁ ଚଳାଉଥିଲା ଜାଣିଛେ, ବଟ୍ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଓପନ କରାଗଲା କି ଆମେ ସ୍ପେସରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିବେ। ୟୁଏସ୍ପିଏସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମର ଏଲନ ମସ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେୟାର କେତେ ଜିନିଷ କରିଦେଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏନି, ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଟିକେ କମ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଫାଇଲ କାମରେ ହବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କରିପାରିବେ, ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ, ତ ଏମାନେ ଭଲ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ବିକ୍ରମ 1 ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଡେଭଲପଡ ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟଟା ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମାନେ ସ୍ପେସରେ ବୁଲିବ। ତ ନହେଲେ ଅର୍ବିଟାଲ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ବିକ୍ରମ 1, ତ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରମ 1 ଇଜ ଏ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ। ତ ସେମିତି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି PSLV ଅଛି, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेमती GSLV अच्छी, तापर सेमती आमर LMV अच्छी, माने लाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तापर एबे हमर डेवलप करा प्राइवेट वाला डेवलप करछन गोटे, सेटा होछि कोन विक्रम 1, এটা হয়ে গেলে আমার প্রাইভেটলি भी रॉकेट लॉन्च स्टार्ट हो। डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल डिजाइन टू प्लेस सैटेलाइट फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट को से छाड़िबो। एरोस्पेस सक्सेसफुल विक्रम ए सब ऑर्बिटल लॉन्च इन 2022, এটা হেলা পরে তো এটা মনে রাখি দেবার আছে। ইন স্পেস এটা গোটে ইম্পর্টেন্ট, এটা টিকে মনে রাখি। ইন স্পেস ফুল ফর্ম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রমোशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, नोडाल एजेंसी एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट प्रमोट एंड ऑथराइज एंड रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस एक्टिविटी। मु कहली एबे हमर स्पेस रे हमर इसरो थिला, एबे प्राइवेट प्लेयर मानन को करा है, ସେମାନେ ଏଥିରେ ରୋଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କିଏ କରିବ, ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବ ଇନସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇନସ୍ପେସ୍, ଇଏ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବ, କିଏ ମିଶିଲେ କିଏ ନାହିଁ, ସେ କେତେ କ'ଣ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନସ୍ପେସ୍ ଦେଖିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ। ସବୁଠି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ତ ଆନିମିଆଟା କ'ଣ, ଆନିମିଆ ଇଜ ଏ ବ୍ଲଡ କଣ୍ଡିସନ, ବ୍ଲଡର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହେବ ନା ଲ୍ୟାକ୍, ତାଙ୍କଠି କମ୍ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ଠେଇଁ ପ୍ରାୟ ଓମେନ୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ କମି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଫିଜିକାଲ ମାନେ ରିଜନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆନିମିଆ କହନ୍ତି। ତ ଆନିମିଆ ଯାଇକିରି ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ, ଲାଇକ୍ ମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଡର ସର୍ଟେଜ ହେଲା, ଦେନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିପି କମ୍ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆଉ ବହୁତ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ସେମାନେ ଆନିମିଆ, ଯୋଉଥିରେ କି ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ବେଳେ କି ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ହୁଏ ବହୁତ, ତ ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି, ମରିଯିବେ। ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଅଭିଯାନ ଏବେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ କରିଦିଆହେଲା ଅଭିଯାନ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ, आर से 7th बेनिफिशियरी ग्रुप, आगुरु 6th माने एटा अभियान काई करा होची, टार्गेट करा होची पूरा एनीमिया बंद करिया छुआ ठारू पूरा एज पर्यंत हला। ताते 6टा ग्रुप थिले, एबे +1 ग्रुप का करा हैची किए लो बार्थ वेट बेबीज, 0 ରୁ 6 मंथ भितर जो बेबी रो बार्थ वेट कम अछि ताकू एनीमिया अंडर रे ताकू विभिन्न प्रकार जिंस प्रोवाइड करबो गवर्नमेंट। न्यू ईटिंग राइट इंटरवेंशन प्रमोट्स आयरन रिच डाइवर्सिफाइड डाइट्स, ए रे टर्म मन रखिबे टिके। ओके, ईटिंग राइट इंटरवेंशन गोटे करा है, आयरन रिच डाइवर्सिफाइड डाइट करा जिवो। डाइवर्सिफाइड डाइट माने को तमे विभिन्न जिंस खाइबार इनक्लूड करार अछि, लाइक खाली हम भात डाली भजा जो ओडिया घर टिके खान सेमिति नाही, पूर्ण भात, पूर्ण नॉन वेज रे एग, पूर्ण फिश, को दिन प्रोटीन जिंस किछि, पूर्ण फैट रिलेटेड, तो विभिन्न जिंस मिलेट खाइलो एमति सब हला। तो सेटा को ईटिंग राइट अप्रोच गोटे करा जायछि। इंट्रोड्यूस डिजिटल ट्रैकिंग मेकानिज्म फॉर मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस करा जायछि। अपग्रेड द 13 स्ट्रेटजी टू T4,
सॉरी T3 स्ट्रेटेजी को T4 स्ट्रेटेजी T3 थिला टार्गेट 3 थिला एबे टार्गेट 4 4 कोन टेस्ट ट्रिक टॉक और ट्रैक तो ए सब करा है हमर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एबे 6 आसी जाई तार पूरा डिटेल स्टडी मु अभी करबी गोटे एबे 5th स्टडी जो थिला सेतरे देखंतु 67% चिल्ड्रेन माने 5 रु 59 मंथ वाला 57% वुमेन माने 15 49 आउ 52% प्रेग्नेंट वुमेन 59% एडोलेसेंट गर्ल्स आर एनीमिक देखो कितने ब्लड शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम कितने प्रिवेलेंट हमर तो ए डाटा टिके भी मन रखिबे आउ एनीमिक कंडीशन पे हम कोन करा है सेटा को मन रखिबे तो अभियान करके कोन कोन चेंज करा गला देखंतु 6 टा 7 टा ग्रुप बेनिफिशियरी ग्रुप करा तो ये सब मन रखियो अनेमिया मुक्त भारत थिला ताको अनेमिया मुक्त भारत अभियान करके एते सब चेंजेस करा जायछि तो अनेमिया कंडीशन रिड्यूस टू हीमोग्लोबिन तो तुम ब्लड टा रेड काई दिखा होछि ब्लड ए हीमोग्लोबिन अछि बोले रेड दिखा होछि तो आयरन डेफिशिएंसी हेले तो ए जो मन कहते हीमो HAE हीमोग्लोबिन ये केमिकल सब्सटेंस एथिरे हीम HAEME हीम माने हेला आयरन आ गोटा होछि ग्लोबुलिन से होछि गोटा प्रोटीन ओके से मिसिक होती हिमोग्लोबिन यदि आयरन ही हेनी तो यहाँ प्रोटीन ही हेनी तो जो कि आम आरबीसी काउंट कम हो जो ब्लड रेड से कम हो तो तार मुख्य कम ऑक्सीजन ट्रांसफर कर लंग्स रु ऑक्सीजन नब सी कौटी सेल रु से नब कार्बन डाइऑक्साइड नब लंग्स को एमती कम करे से चले तो सहीटा बंद हो तो आम यहाँ मुख्य प्रोब्लेम गोटा तो सी गोटे जिन जानले अनेमिया मुक्त भारत केबे लॉन्च होता 2018 ये सब स्कीम टा मन रखंतु हम देखले नेशनल फैमिली सॉरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट केबे होता 2013 रे सेंती अनेमिया मुक्त भारत 2018 रे अंडर पोषण अभियान कराइतिला अम्ब्रेला रे यूजिंग 6x6 स्ट्रेटजी 6 इंटरवेंशन 6 बेनिफिशियरी 6 इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म एबे तो करा दिया गला 7x7x7 सातटा इंटरवेंशन सातटा बेनिफिशियरी 7 इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म तो एमती करा है देन हमरा एबे माने न्यूज पेपर टा पढ़ा केमते होतो सेटा मु बतै दिली एबे डेली माने करंट अफेयर्स टिके छोट छोट करंट अफेयर्स को टिके देखि देबा ओके देन देखंतु एटा प्रोजेक्ट ब्रह्मंक एटा कोन ओटा ब्रह्मंक एमते ना पके देबो कि एटा रिगार्डिंग कोन एटा हमर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रो हला बिआर गोटे अछि सी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस 800 किलोमीटर रोड आउ 86 ब्रिज कोट ना अपर सियांग एते सब मन के देखना अरुणाचल प्रदेश रे सी बॉर्डर रोड रे किछि हेले एटा प्रोजेक्ट ब्रह्मंक अंडर रे करूछि बिआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एटा मन के डिफेंस ना एटा होम मिनिस्टर अंडर रे देन सुमन रोड मैप तो एटा गोटे मन रखंतु सुमन केमते मन रखिबे सुमन भलो मन एटा मेंटल हेल्थ रोड मैप करा हेछि फॉर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर मैटरनल आउ न्यू बॉर्न हेल्थ केयर इन इंडिया आमे गोटे पल्ले राजस्थान करतेला हमर मेंटल हेल्थ केयर फॉर स्टूडेंट को मन पई सब स्कूल रे एठी हमर मैटरनल आउ न्यू माने माँ जे छुआ जन्म करते माँ आउ न्यू बॉर्न माने को पई तांको हेल्थ माने मेंटल हेल्थ पई हमर सुमन रोड मैप करा है 2030 माने 2030 पर्यंत आमे कोन सब जिंस करबा सेटा रोड मैप को आउचे हला तो सेटा मन रखिबे सुमन नाटा मन रखिबे आउ एटा जी एठी गोटे जिंस खाली मन रखिबार अछि सेटा होछि 70 बिलो 70 फॉर 1 लाख लाइफ बर्थ बाय 2030 सुधा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को टारगेट रखा है 70 एटा मन रखिबे देखो आईएमआर कैलकुलेट करा जाए और माने केते डेथ हेले बा मरले केते मरले मोर्टालिटी फॉर 1 लाख लाइफ बर्थ ओके सेटा आईएमआर तापर किंतु हमर सॉरी एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी केते मरले माँ मरले माने मदर माने मरि गले फॉर 1 लाख लाइफ बर्थ किंतु आईएमआर इन्फांट मोर्टालिटी केते शिशु मरले माने इन्फांट डेथ फॉर 1000 1k 1 लाख 1k बा 1000 लाइफ बर्थ रे सेटा आईएमआर एटा एमएमआर भितर डिफरेंस तो एटा माने मु इकोनॉमी क्लास रे एटा करिछि भलसे एटा टिके देखि देबे सुजलम सुफलम जल अभियान एटा रेन माने हमर जो वाटर कंजर्वेशन एटा एटा गुजरात करिछि ओके गुजरात एटा मन रखिबे डैम फैम करबा ए सब करि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करि करियार अछि कैंपेन रिसीव्ड प्लैटिनम कैटेगरी स्कॉच अवार्ड इन 2020 गोल्ड कैटेगरी 2021 इट इज प्लैटिनम पाइला इट गोल्ड पाइला कैच द रेन सुजलम सुजलम कैंपेन इवेंट टू एटा मन रखियार अछि गुजरात ओके then Kisan Sarathi is India's largest integrated digital agro advisory platform integrated digital agro advisory माने को एटु वार्ड ऊपर मन agro advisory माने तमर कृषि ऊपर advisory सतो देबे digitally माने तमे मोबाइल रे इंटरनेट थ्रू पाइ परबो integrated माने सब ऊपर खाली कृषि रे माने अमल ऊपर नुहे तमे चाष रिलेटेड सब माने धान माने तार गहम तार मंजी तार माने पोस्ट हार्वेस्ट अमल परे केमिति करिवे तापर सार कोन लागियो से सब इन्फॉर्मेशन सब पाइबे किसान सारथी आप ताको कहउचंती हैला तो एटा को मन रखिबे देन रिम ऑफ पैसिफिक रिमपाक 2026 एक्सरसाइज एटा आथरो डिफेंस एक्सरसाइज भी पडिथिला मन अछि एसो रे तो सेति पई एटा डिफेंस न्यूज़ टा एटा मन रखंतु एटा 30th एडिशन हो स्टेटमेंट बेस्ड एटा पके दी पारे 13th एडिशन अराउंड हवाई आइलैंड कोट अछि हमर पैसिफिक ओशन रिम ऑफ पैसिफिक माने पैसिफिक रिलेटेड एटा हितबा हवाई आइलैंड रहिছে 30 टा कंट्री पार्टिसिपेट करचंती 30 टा सरफेस शिप सब एटा की दरकार नै बस एटा 30th एडिशन हवाई आइलैंड रे होची रिम्पा कोटा मल्टीनेशनल नावल एक्सरसाइज मल्टीनेशनल माने मोर देन वन नेशन नावल माने ताकर नेवी माने पार्टिसिपेट करिवे हैला बायनियल
এইটা দেখন্তু ବାଇଏନିଆଲ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ପଢିପାରେ। ବାଇଏନିଆଲ ମାନେ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ୱାନ୍ସ ଇନ୍ 2 ଇୟର୍ସ। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଆନୁଆଲ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଟ୍ୱାଇସ୍ in 1 year, once in 2 year, twice in 1 year, সেটা হচ্ছে biannual। এটা হচ্ছে biennial লেড বাই ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ଲିଟ୍, ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଓସନ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ନାଭାଲ, ଏୟାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍। ରିମୋ ପାସିଫିକ୍ 30th ଏଡିସନ୍, ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ୟୁଜିଂ, ଏଇଟା ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଗୋଟେ ସନ୍, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ ହବ? 3ଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍। 3ଟା ତାର ସାଇଜ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ୟୁଜିଂ ମର୍ଚିସନ୍ ୱାଇଡଫିଲ୍ଡ ଆରେ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପଲସାର। ପଲସାର କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାରଟା ଯେଉଁ ରୋଟେଟ୍ ହଉଥାଏ ଜୋରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ରୋଟେଟ୍ ଜୋରେ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲସାର। এইটা ছোট ষ্টার এটা হব, মিডিয়াম ষ্টার এটা হব, লার্জ ষ্টার ব্ଲାକ୍ হোଲ୍ হବ। এটা ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିଥିଲି। ତ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆପଣ ଡରିବେନି। ପଲସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଇଏ, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ନ୍ୟୁଜ୍। ସେମିତି ଇକୋନୋମିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ଟିକେ, କ'ଣ ସେ ଆଇଆଇପି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ସୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଫ୍ସୋର ଅନସୋର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଫ୍ସୋର ମାନେ ଗୋଟେ ବିଟୱିନ୍ ସି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଅନସୋର ମାନେ ଆମର ଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଅନସୋର ମାନେ ଲାଗିବ ସୋର, ଅନ୍ ସୋର ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଅନସୋର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଅଫ୍ ସୋର ମାନେ ସୋରରୁ ଦୂରରେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଠି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆଉ ନିୟର କୋର ବିଚ୍, ପାଲଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପାଲଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର କିଏ କରୁଛି? ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ସୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଲଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। यूपीआई बिकम्स ऑपरेशनल से चीज से किसी बेसी दरकार नहीं। हमर यूपीआई कोन, हमर जो फोन पे करूचे, सी फोन पे उरा आप, किंतु तार टेक्नोलॉजी से यूज करूची यूपीआई, माने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस माने सब जगार जिते प्रकार पेमेंट सिस्टम अच्छी एथिरे ही एकाठी कर देछि। तमे काकू स्कैन कर देदेलो, काकू मोबाइल नंबर मारी के पैसा पठे देलोनी, काकू एलपीजी कनेक्शन पे दे देलोनी, जुआडे जहां पेमेंट करियो चाहबो से सब अकाउंट को लिंक करी गोटे जगह कर दबो। तो सेतिरे फोन पे अछि, गूगल पे, मान सब कंपनी हैला। भारत पे हमर निज इंडिया डेवलप करछि भारत पे। तो ए जो यूपीआई हम डेवलप करछि कि एनपीसीआई, न्याशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 2016 लॉन्च कर यूपीआई। तो ये से चीज को जाइए, फ्रांस फ्रांस बाहर कंट्री को भी पड़े से एडवांस सिस्टम ये यूज कर। तो यहाँ मन रखिए। हरियाणा राजस्थान साइज अपर यमुना वाटर शेयरिंग प्रोजेक्ट, यमुना रिवर वाटर शेयरिंग। तो यमुना विषय बेसिक नॉलेज हम दरकार। तो यहाँ आम गंगा है आमर यहाँ गंगा, तो तार यमुना पूरा पारालेली आसी मिसी आलाहाबाद रे। गंगा सहित आलाहाबाद जो मिसी यमुना पवित्र स्थल कहते। यमुनार सेमती आम जानते राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ अच्छी चंबल, बेतुआ। तो यहाँ जानले। तो कथा है कि सी देती ये जो ये ऊपर आम हरियाणा और राजस्थान भितर टी चलती वाटर शेयरिंग पैक्ट होती। तो এটা বেশি কিছু দরকার নাই। এটা সেই নিউজটা ফার্স্ট ইন্টিগ্রেটেড ব্যাটেল গ্রুপ जो লঞ্চ হয়েছিল সেটা আমি জানলে যে আমার চাইনা को टैकल करिया ପାଇଁ माउंटेन एरिया। तापरे এইটা গোটে रूराल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च फॉर डिजिटल गवर्नेंस। এইটা काहेकि मु आनिछि, এইটা हमर गोटे माने सिलेबस रे अछि कि इ गवर्नेंस अछि बा गुड गवर्नेंस अछि, सिलेबस रे अछि। तो सेति पे आ रिलेटेड किछि गोटे पढ़ जाय पारे, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो ए सब जिंस को नेकी से पकि दी पारे। डेवलप्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज नो MOR डी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट करिछि। नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सहित मिसिक करिछि। ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर अकाउंटेंट। तो एटा मन रखियार अछि। आरोग्य सेतु 2.0 पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ये देखो भल जिनस। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड कौन, आम डॉक्टर को गलु, डॉक्टर पाखु गलु जनवरी मास जाइलु, आमको फीवर होता, आम ब्लड टेस्ट वगैरह सब करथिलु। से डॉक्टर मेडिकल भूली जाउछि हमर किछि हेछि बोली। तापरे हला एबे हम जून मास गलु, हमको मलेरिया टेस्ट कलु, किछि गोटा हेछि, हमको ज्वर मलेरिया हेछि। तो कथाटा है कि मेडिकल भूली जाउछि आम कौन गलु कौन पेशेंट मानक। तो आमर मेडिकल रिकॉर्ड किछि रहुनी, आमको जो प्रेस्क्रिप्शन टिके दउछन्ती से प्रेस्क्रिप्शन किछि कागज भी जमितिया से एमितिरे भी एवापोरेट हो जाउछि। तो सेटा किछि रिकॉर्ड रहुनी। तो आमे काहे कि बनेबानी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। मु आरंभ एपर्यंत जहाँ भी सब मेडिकल कंडीशन सेमती रही आसीबो मो हिस्ट्री भलिया, जेमति फेसबुक फीड रही रही चलछि सेमती पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रहइबो। काहे कि रहइबोनी काहे कि, तो एटा गोटे डिजिटल गेटवे करा होछि आरोग्य सेतु हैला, एंड हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट टू एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। तो तापरे एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हेल्थ रिगार्डिंग स्कीम भी जो ताकू आ हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करबे आरोग्य सेतु करा जायछि। तो एटा को मन रखिबे। आ एप्लीकेशन अलाउ यूजर्स टू क्रिएट मैनेज एंड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। हमर आयुष्मान भारत जो स्कीम अछि ता अंडर रे गोटे अकाउंट हबो, हमर आभा ताकू कहउछन्ती, तारि अंडर रे एटा करा जिवो। तो एबीडीएम जो कहउछन्ती आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
ଆମର ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ରେକର୍ଡ ଫେକର୍ଡ ତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଅଛି ସେଟା କହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଗଲେଣି ଏହାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2020ରେ ଆସିଥିଲା, କୋଭିଡ-19 କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆଭା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ଏବିଡିଏମ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଭା। ଓକେ, ମାନେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଲୋଇନିକ୍ ଅଛି, ଲଜିକାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର ନଲେଜ ସେୟାରିଂ। ସବୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲି ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଖାଲି ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ତ ମନେ ହେବ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ। ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଯଦି ଟିଚର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର ନଲେଜ ସେୟାରିଂ। ତ ସେଇଟା ଆମର କୌଣସି ଫିଜିକାଲ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ସେଠି ଏଇଟା କାମ ଦଉଥିଲା। ଓକେ, 2017ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜର ବାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନସିଇଆରଟି ହେଲା। ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି? ଏନସିଇଆରଟି। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन दीक्षा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, माने स्कूल एजुकेशन डिजिटली एथरे हो परिबो। 2017 रे एटा गला। एटा हम देखिले एनीमिया मुक्त अभियान केमती कोन हला। 6x6x6 स्ट्रेटजी थिला, एबे तक 7x7x7 स्ट्रेटजी करा हिची। तो एटा को टारगेट करा हिची कोन। आउ ओडिसा चीफ मिनिस्टर एटा गोटे इंपोर्टेंट हम ओडिसा नॉलेज अनाउंसमेंट गो ईस्ट इनिशिएटिव। गो ईस्ट इनिशिएटिव कोन करला? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गो ईस्ट माने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। एटा गोटे एमिति ना, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। एटा कोन पे कराई छी? इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन ओडिशा एंड ईस्टर्न इंडिया। तो सेठी गो ईस्ट इनिशिएटिव, तो ता विषय किछि भी पचारि पारे। डेडिकेटेड गो ईस्ट सेल गोटे हेछि इपिकल। इपिकल हमरो ता विषय टिके जानियर अछि। इपिकल विषय रे तो देखो इपिकल कहते कौन? इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड। एटा केबे हितिला? हमर इडको पडितिला ओसीएस रे, मन रखंतु। एटा पके दी पारे 1978 रे हला। एटा सी जमी फमी नै कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पय दबो। ये किंतु प्रमोशन करिवो इंडस्ट्री केमिति भलसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिगार्डिंग यार काम। ओके, भुवनेश्वर रे अछि 1978 रे एटा हेछि। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमर 2022 रे ओडिसा रे अछि। तो आईपीआर 2022 कहउछन्ती। तो एटा को पारादीप इज एन इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल, आम गोटे ही मेजर पोर्ट अच्छी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोनिक आमको हाई टेक्नोलोजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आम सेमीकंडक्टर को प्रमोट करुचे ओडिसा रे। तो ये सब छोट मोट न्यूज। आउ व्हाट इज बार्ची बैक्टेरियम नेताजी, नाटा देखो नेताजी ना रही बार्ची बैक्टेरियम नेताजी। तो हुगुली रिवर रु एटा पाइछन्ती। एटा को कहउछन्ती पॉल्यूशन इटिंग बैक्टेरिया। ओके, पॉल्यूशन इटिंग बैक्टेरिया कहउछन्ती, हुगुली रिवर रु पाइछन्ती। तो खाली नाटा मन रखि दियंतु। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्चेस कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम एमएसएमई मानक पई। एमएसएमई माने जानिछन्ती आपण माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हमर माने छोट छोट इंडस्ट्री जोटा बड़ बड़ इंडस्ट्री। राउरकेला स्टील प्लांट से बड़ इंडस्ट्री, कि छोट छोट हमर जने पारुटी करूची गां रे, जने छोट धर जो कोन त कोनती जो हमरो पापोछा वगैरह तैयारी करछन्ती कयरु। तो सी सब छोट छोट जो केंदुपत्र रु एसएचजी माने हमरो विभिन्न जिनस द्वारा तैयारी कले। सी सब मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीन बार कैटेगरी करी गोटाई मिनिस्ट्री अंडर तक रखाई ताको एमएसएमई कहउछन्ती। एनुअल टर्नओवर केते ता रिगार्डिंग सब सेटा कराई सेटा पई हमर आ मेजर हमर इंडस्ट्री ए एमएसएमई इंडस्ट्री अछन्ती हला। तो सेटा को मन रखिबे। तांको डेवलपमेंट हम पई बहुत इंपोर्टेंट। मु सेटा बहुत भलो भाबरे माने करिछि हमर इकोनॉमी क्लास रे। तो सेटा को टिके देखिबे। हमर जियोग्राफी क्लास रे भी एटा कवर करछि। तो कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम आना है तांको आईआईटी मद्रास, आईआईटी प्रवर्तक, स्वयं प्लस एमान सहित इंट्रोड्यूस करा हिची। ए बजेट रे एटा इंट्रोड्यूस करा हितला टू क्रिएट ट्रेंड पारा प्रोफेशनल्स फॉर एमएसएमई सपोर्ट। माने एमएसएमई जो से छोट छोट सेति पे तांको पकरे सपोर्ट नै, सेते पैसा पहुंच पारेनी, सेते एक्सपर्टीज नथांती, तांको सपोर्ट करिया पे ए सब स्कीम करा हिची। तो बेसी किछि एटा इंपोर्टेंट नै। इंडियन कोस्ट गार्ड कमिशन आईसीजीएस अक्षय। आईसीजीएस माने आईएनएस आमे जानिछे कोन इंडियन नाभी शिप, से नाभी रो शिप। एटा आईसीजीएस माने इंडियन कोस्ट गार्ड रो एटा शिप अक्षय हला। आमे जो सीमा माने रक्षा करूछन्ती आर्मी स्थल वगैरह, एयरफोर्स माने एयर माने वायुसेना, नाभी हो जे हमर समुद्र, कोस्ट गार्ड जो हमर 7500 किलोमीटर हमर अछि कोन कोस्ट लाइन, ता से थ्रू रे हमर मुंबई अटैक 2007 रे जो हेतिला
सी स्थल जो कोस्ट रे आसते सी बॉर्डर को बाईपास कर पड़े से आम से एत भल सर्वेलेंस नाला बोली से आराम से अटाक करदे मुंबई उपर तो से कोस्ट गार्ड भी आम क्रिएट कराई तो सी अक्षय न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल फास्ट पेट्रोल माने से पूरा पानी रे पूरा साए साए जीव तो से आम कराई इंडिजिनियसली एटा तो करी गोवा सीपयार्ड लिमिटेड तो आम जो सीप इंडस्ट्री सीप तैयारी इंडस्ट्री आम चार्टा अच्छा गोवा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तापर गार्डन सर्च जो कोलकाता अच्छी तो एमती करके 3-4टा अच्छा से देखीदे तो यहाँ सी कर आईसीजीएस अक्षय ओके तो तापर ध्यान दिंतु तो अद्यम क्लास वेसेल आसूची भितर गोटे हूँ यहाँ ए फ्लीट माने गोटे ग्रुप ऑफ माने जलभाग जिन फ्लीट कहते ए फ्लीट ऑफ शिप्स 8 अद्यम क्लास वेसेल तो भितर गोटे तो बेसी किसी जाना दरकार नहीं सिक्स साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन बिगान इन जनवरी 2024 आक्रस इंडिया सिक्सतम साइकिल है फील्ड सर्वे कैमेरा ट्रैप माने हमर केते टाइगर अछंती ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंसस फॉर पांथेरा टाइग्रिस हमर टाइगर ना होची पांथेरा माने साइंटिफिक नेम होची पांथेरा टाइग्रिस कंडक्टेड 2022 रे हमर हेतिला जना पड़तला हमर 3682 कोन अछन टाइगर अछंती 75% ग्लोबली जते अछन तार 75% 3-4 भाग 3 भाग हम इंडिया अछंती 2022 रे हेतिला 3682 थिला और एबे आउथरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मो एनवायरनमेंट क्लास रे मोटा भलसे कवर करछि सेटा देखिदेबे बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक रे अछि ई सुश्रुत क्लिनिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तो ई सुश्रुत क्लिनिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम माने कोन डिजिटल हेल्थ माने डॉक्टर सहित मे भी कंसल्ट होई परथिबो क्लिनिक का देछि ना तो सेटा कोन देखि दियंतु न्यू दिल्ली रे लॉन्च हेछि क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली हॉस्पिटल मैनेजमेंट रो सिस्टम हॉस्पिटल केमि तांको जिंस जो क्लाउड बेस्ड माने हमें हमर मेमोरी स्टोरेज कोड करूचे हार्ड ड्राइव रे करूचे तो आमर बहुत सारा मेमोरी दरकार आमर 1 TB कि 100 TB आम घरे सेव करछे किंतु क्लाउड रे होची गूगल ड्राइव फ्री रे 15 GB दउची सेतिर आपण आपण जिंस रखि परछन फोटो वगैरह तो कथा लागी सीए आपण मेमोरी नौनी फोन रो कि कोन सेठी आपण स्टोरेज करन सेंती सेरा क्लाउड सिस्टम कहउछन क्लाउड माने से कोठी अछि तो जाननथि किंतु ऊपर गोटा कोठी अछि जे हम डाटा स्टोर कर परिबो बोली कहउछन सेतिर हम डाटा स्टोर करबा मेडिकल रो तो से सब स्मॉल आउट पेशेंट क्लिनिक मानक पई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पई तांको पई भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम करिया पई एटा ई सुश्रुत आदरे क्लिनिक दिटा एटा मन रखिबे ला एटा के करूछि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंपनी सी डैक हमर डेवलप करूछि एटा लाइट वेट एचएमआई तो एटा गला यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन एटा ना देखंतु प्रथम हला सिविल कोन हमर दीटा मैटर थाए हमर लॉ सिस्टम रे लॉ हला गोटा होछि सिविल गोटा होछि क्रिमिनल तुम जन को मारी दौच कि कौन कर क्रिमिनाल ऑफेंस कि जमी पटा केस तुम मैरेज रे किछि होछि सेठी सेटा होछि सिविल केस होछि हैला सेटा क्रिमिनल केसेस न तो जघन्य अपराध सेटा नुहे तो से जो सिविल मैटर उरा आमे ना केमिति आमे हिंदू माने बाहा होछु हमर लॉ अछि सेतिर गवर्नमेंट बेसी किछि करि परिबनी बा कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसी किछि कथा कहया मुसलमान ट्रिपल तलाक रे तलाक 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 कहि दोथिले तो कोन ना कोन जगह समस्त कम्युनिटी निज निजर लॉ अछि तो सेठी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन न होला एमिति नारी निर्यातना आमे देखुछु कि हिंदू माने आमे एकना जदी जणको डिवोर्स दबा बहुत डिफिकल्ट सेही जगह गोटे मुसलमान जदी इंडिया रे अछि मुसलमान स्त्री लोकटा से देखुछि स्वामी ताकू जस्ट ट्रिपल तलाक देकी पळौछि तो सेठी नारी प्रति निर्यातना होछि तो सेमति बहुत सारा कम्युनिटी अछि तांकर विभिन्न विभिन्न पर्सनल लॉ इनहेरिटेंस लॉ मो बापांठो केमिति जमी पाइबी सेटा हमर गोटे लॉ तांकर गोटे लॉ सब कम्युनिटी क्रिश्चियन कर गोटे लॉ तो इठी डिस्क्रिपेंसीज आसुछि तो ताकू यूनिफॉर्म और सिविल मैटर रही क्रिमिनल नय ताकू यूनिफॉर्म लॉ समस्त पय आनिया पे आमे कहया दे तलाक को बंद माने एमती तलाक नॉर्मली हे परिबनी कोर्ट प्रोसीजर होबार अछि पॉलीगैमी तमे जनटर अधिक बाहाई परिबनी केही हिंदू हो मुसलमान से यूनिफॉर्मिटी आसिला तो ताकू यूनिफॉर्म सिविल कोड बोली हमें कहउछे गोटे कोड करबा ओके सेटा हमर आर्टिकल 44 रे अछि 44 देखंतु 4 यूनिफॉर्म पूरा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर कोद रे अछि डीपीएसपी रे अछि हैला तो सेटा आनिबा तो प्रथमे हमर गोवा रे तो थिला ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहउछंती तापर हमर उत्तराखंड गवर्नमेंट आनितला तापर गुजरात आनिछि एबे वेस्ट बंगाल आनियो बोली कहै जाउछि तो ए दीटा उत्तराखंड फास्ट स्टेट तो एटा मन रखिबे तापर तीस्ता रिवर कम्प्रेहेंसिव मैनेजमेंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एटा बांग्लादेश रे तीस्ता अछि सेटा केवल जाईछि देखंतु इंडिया बांग्लादेश रे तीस्ता जाउछि आ सिक्किम और वेस्ट बंगाल रे फ्लो होछि तापर बांग्लादेश को जाईछि सिक्किम वेस्ट बंगाल तापर बांग्लादेश सेति में एटम करछि बस आ सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ये टर्म सुनले को आपण यदि साइंस बैकग्राउंड रो पिला हो नांती तांको मुंड खराब होतिबो बट एटा देखन केते सहज जिंस खाली खाली हमरो टर्म रा मन रखे क्रायोजेनिक कोन क्रायो माने मन रखिबे बरफ स्टेज माने 0 डिग्री रु तळको किछि जगह से परे आमे जोटा फ्रीजर रे रखु जे जोटा आइसक्रीम रखु जे सेटा एते भी टेम्परेचर कम न फिर भी बरफ करी रखु जे सेटा गोटे टाइप ऑफ क्रायोजेनिक ओके ताको कहउछन क्रायोजेनिक विभिन्न प्रकार सेव ऑप्शन अछि हम पाखरे बरफ भलिया करिक रखुचे आमे अंग प्रत्यंग हमर जो धर गोटा ट्रांसप्लांट हो हार्ट को बरफ रखि नउचे तो बरफ रे काई नउचे ता भीतर जो एंजाइम वगैरह थाए जोटा हमर जो फल पचै दबा ताको आमे परिबा पचि जिवो ताको ता भीतर जो जिंस ओरा अछि एंजाइम एरिका अछि जोटा तो पचेर हेल्प करे सी ता एक्टिविटी पूरा कमी जिवो ता छडा हम जो बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया बैक्टीरिया भाइरस आंको एक्टिविटी भी टेम्परेचर कम हेले कमी जाए ताको कहउछन क्रायोजेनिक हैला माने 0 डिग्री तळे किछि करिया तो क्रायोजेनिक कहउछन प्रोपल्शन
ପ୍ରପଲସନ ମାନେ କଣ? ପ୍ରପଲସନ ମାନେ ଠେଲିବା ହେଲା, କାହା ଗୋଟେ ପ୍ରପେଲ କରିବା ମାନେ ଜୋରେ ଠେଲିଦବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରପେଲ ହେଲା। ଲାଇକ୍ ଯୋଉ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରକେଟର, ଏଇଟା ହେଲା ରକେଟର ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ହଁ କି ନାହିଁ, ତ ସେ ନିଆଁ କଣ କରେ ତାକୁ ପ୍ରପେଲ କରିଦିଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ଫୁଏଲ ଥାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଫୁଏଲଟା କଣ ହେଇପାରେ, ଆମର ରକେଟର ଫୁଏଲ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। କଣ? ସଲିଡ ହେଇପାରେ, ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଏଲଟା ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସଲିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମର ଯୋଉ PSLV ଆମେ ପଢିଲେ, ଆମ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର PSLV ସେ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ୟୁଜ୍ କରେ। କଣ ନା? ସଲିଡ ଲିକ୍ୱିଡ। ଯେମିତି GSLV ସିଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ୟୁଜ୍ କରେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ବାଲା ବି ୟୁଜ୍ କରେ ସେ। ତ ମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଠି ଯୋଉ ଫୁଏଲଟା ସେ ପୁରା 0 ଡିଗ୍ରୀ କମ ତଳେ ଥିବ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ କମ ଥିଲେ କଣ ହବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇଯିବା, ସେ ଯଦି ଏତିକି ସାଇଜ ନଉଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେ ତା ସାଇଜଟା ପୁରା କମିଯିବ। ତା ମାନେ ସେ ସେତିକି ଜିନିଷ କମ ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ କମ ଭଲ୍ୟୁମରେ ରଖିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ପ୍ରପଲସନ ଷ୍ଟେଜ ଆମର ଇସ୍ରୋ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ LVM କହିଥିଲି ମୁଁ, LVM ଯୋଉ ନୂଆ ଆମର ରକେଟ ଲଞ୍ଚର କରାହଉଛି, PSLV GSLV ପରେ LVM କରାହଉଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ ଯୋଉ ଆମର ରକେଟ ଲଞ୍ଚର କରାହଉଛି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ହେଭି ଆମର ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ PSLV GSLV ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ LVM ତିଆରି କରାହଉଛି। ତ ଯଦି କରାହଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ଯଦି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଷ୍ଟେଜ ୟୁଜ ହବ, ଆହୁରି ୱେଟ୍ କମିଯିବ, ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ ଏଠି ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ଦେଇଛି, ତ ଆ ବିଷୟରେ ଆମର ମେଜରଲି ମନେ ରଖିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କିରୋସିନ ଫୁଏଲ ୟୁଜ ହଉଛି ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଫୁଏଲ ୟୁଜ ହୁଏ, ଭାବିବେନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ୟୁଜ ହଉଛି, କିରୋସିନ ବେସ୍ଡ ଫୁଏଲ ହିଁ ୟୁଜ। ଲେକ୍ ଲାଚ୍, also called Lacher Sea, is a volcanic lake in the Eifel volcanic region of western Germany. ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଲକାନିକ ଲେକ୍ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଭୋଲକାନ ଅଛି ହେଲା, ସିଏ କଣ ହେଲା, ଏଠୁ ଏମିତି ଯାଇକିରି ସିଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। ଭୋଲକାନ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଏରିଆଟା ତାର ଉଡ଼ିଯାଏ, ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ସିଏ କଣ ହବ, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ଉପର ଏରିଆଟା ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ତଳକି ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକିରି ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଠି ଖାଲ ହେଇକି ଅଛି, ପାଣି ଜମିଗଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଭୋଲକାନିକ ଲେକ୍। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଓନ୍ଲି, ସେଟା ହଉଛି ଲୋନାର ଲେକ୍। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଲୋନାର, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋନାର ଲେକ୍। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ଲୋନାର କ୍ରେଟର, ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓ ହେରିଟେଜ ମନୁମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ବୁଲଦାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କେବେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋସିନ୍ ଏପକରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଆମର କଣ ଭୋଲକାନିକ କ୍ରେଟର ଲେକ୍ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ସଲ୍ଟି ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ୍, ତ ଏଇଟାର ସଲ୍ଟି ବି, ତାର ଲୁଣିଆ ବି ସେଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କନସେପଚୁଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କି ଆମର ଯେମିତି ଜିପିଏସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜିପିଏସ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭେହିକିଲରେ ଯାଉଛେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରୁଛେ। ସେମିତି ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆର ଓନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ମିଶେଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍। ଓକେ, ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଅଗମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ସହିତ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି କି ଗଗନ ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗଗନ। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି GPS ଏଡେଡ୍ ଜିଓ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ନାଭିଗେସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଯୋଉ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରିବେ କିଏ କୋଉଠି କୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେଇଟା GPS ଏଡ୍ କରିକିରି ଜିଓ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ନାଭିଗେସନ୍, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗଗନ, ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ତ ଗଗନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅନ୍ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ 27 ଏଟା ଉଦୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କରିଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କାଳେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ତ ଏସବୁ ଟିକେ ନଜରରେ ରଖିବେ। ତ ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲିନା ମିସାଇଲ୍, ହେଲିନା ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଡିଫେନ୍ସର ପାର୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ହେଲିନା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ, ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ନାଗ ମିସାଇଲ୍। ହେଲିକପ୍ଟର ନାଗ ମିସାଇଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ତାର ହେଲିକପ୍ଟର ଭର୍ସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲିନା ମିସାଇଲ୍। ସେଇଟା କ'ଣ? ହେଲିନା ଇଜ୍ ଏ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫରଗଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫରଗଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍। ଓକେ, ଆମର ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ମିସାଇଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରୁଜ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ପୁରା ପଢ଼େଇବି, ତ ସେଇଟା ସେଠି ଦେଖିଦେବା। ଲଞ୍ଚର ଆଫ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ୱିଥ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅପରେଟର, ମିସାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ମୋଡ୍, ଏସବୁ ଗଲା। ହେଲିନା ଫ୍ରମ୍ LCH, LCH କ'ଣ? ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର CM ସବୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ନୁହଁ, ସେ ହେଭି ହେଲିକପ୍ଟର। ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ହେଭି ହେଲିକପ୍ଟର ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ସେସବୁ ହୁଏନି। ତ ସେଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ସିମ୍ପଲ୍। ତ ସିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି।
तार ना होची हमर एलसीएच ता कहउछ हमर प्रचंड अछि प्रचंड हेलिकॉप्टर आमर अच्छे डेभलप कराऊँच एटा को हाल करुच्चे है हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो ये सब जिन आम पाखे अच्छी आम से सब डिफेन्स देखीदा इक्विपमेंट केमी कौन सब दरकार से क्लीयर हो तो तादर मिसाइल आम हेलिकप्टर भी लंच करवा स्थल भाग लंच करवा तो से सब जिन दरकार तो से सब आम हेलिना नाग वर्सन अफ हेलिकप्टर वर्सन अफ नाग मिसाइल हेलिना कहते ताकू भारत डायनामिक्स लिमिटेड डेभलप करछि तो हमरो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर हेलिना लॉन्चर्स तो विभिन्न प्रकार हमरो ए डिफेंस मैन्युफैक्चर सब अछंती कि जे डीआरडीओ हाल भारत डायनामिक्स लिमिटेड एमती बहुत सारा अछंती ओके तो सेरा टी माइंड रखिथिबे देन ऑपरेशन अम्मी स्टार्ट एटा गोटे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एटा मन रखियार अछि कारण हमरो जो वेनेजुएला रे एटा पढिथिली जियोग्राफी क्लास 2 रे कि वेनेजुएला रे माने दीटा डबल अर्थक्वेक टू अर्थक्वेक अपने एबव 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो थर्ड वीडियो आनी जियोग्राफी से अर्थक्वेक रो बेसिक टा कर देबी से याद देखि कि से वेनेजुएला रे जोटा हैला से डबल अर्थक्वेक सेटा होता ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेनेजुएला रो अपर जो प्लेट वेनेजुएला एमती अछि हमरो साउथ अमेरिका वेनेजुएला एट अछि ओके तो एठी जो गोटे प्लेट बाउंड्री जाइछि एठी ये आडको गला ये आडको जाउछि माने ट्रांसफॉर्म पैरेलल मूवमेंट होउछन्ती तो सेठी सब खतरनाक अर्थक्वेक हुए तो सेही जो अर्थक्वेक फल जो ध्वंस होइतिला सेठी आमे ताको ऑपरेशन अमिस्टार रे आमे ताको हेल्प करूचे ऑपरेशन अमिस्टार पर ये तो बहुत सारा ऑपरेशन एबे हिलानी हमरो नॉर्थ जो हमरो जो जो युद्ध चलछि मिडल ईस्ट ପାଇଁ ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପରେସନ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଇପାରେ ତ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଅମିଷ୍ଟାର ଫର୍ ଭେନେଜୁଏଲା डिजास्टर मैनेजमेंट ପାଇଁ ତ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ फास्ट एवर नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ से ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस अंडर आसपे तो देखो न्यू दिल्ली रे तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर विल चेयर द टू डे कनक्लेव थीम हूँ विकसित ग्राम विकसित भारत है विकसित ग्राम मैंने डेभलप्ड विलेज हेल्ले डेभलप्ड इंडिया हे आईटा फास्ट हम आउ से क्या अंडर हो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर अंडर हम ये सब टे ट्रिकी जिनसा ये पकई पारे टे मन रखिए ओके then national biodiversity authority released standard operating procedure for notification of threatened species on 26 june तो आम यहाँ मोर एनवायरनमेंट क्लास रे कवर करी एनबीए विषय रे कवर करी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी आमर बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक्ट 2002 अंडर यहाँ अच्छी ये थ्रेटेन स्पेसीस रोटे लिस्ट बनाए आम इनवेजिव स्पेसीस लिस्ट भी ये बनाए तो यहाँ को मन रखार अच्छे सेक्शन 38 ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट ये बायोडायवर्सिटी एक्ट रिसेंट चेंजेस कौन सब डेभलप मैंने डिस्कस करती यहाँ सहित रिविजन करदे ओके तो यहाँ ये रखी कि रिविजन करार अच्छे आपन को तो ये भी आम करते नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी प्लान एक्शन प्लान 2024-30 जो कमिंग कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो तापर सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन फोरम 2024 एससीओ रो वुमेन फोरम हेल्ड इन बिशेक किर्जिक रिपब्लिक माने किर्जिस्तान रे हिची फोरम ब्रॉट टुगेदर डिस्कसन ऑन वुमेन लीडरशिप तो एटार सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विषय आम जानते 2001 रही मुझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गोटे दुटा वीडियो आनी से कवर करदेवी तो सांघाई कोऑपरेशन ब्रिक्स माने रीजनल वर्ल्ड सब करवा आम मेंबर इंक्लूड चाइना इंडिया काजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान तो ये देखिए अच्छी कौ साउथ माने मिडिल आमर यूरेशियन आमर एशियार को माने कंट्रीटा ये ना से देखिए तापर इंडिया पाकिस्तान केबे आड हेले तापर एबे रिसेंटली आउ किए सब आड होइचंती तो या ऊपर टिके क्वेश्चन आपण करिया पड़ियो ओके तो ये गोटे वीडियो एते लंबा हो से करूनी तो से आपको भी टैक्स दूसरी जो थी कि आप मैंने सर्च करें ये मन रही ओके तापर टिके ट्रिक कर मन रखु एसीओ किए सब मेम्बर तो एमती तापर 7 एंडेंजर्ड गोल्डन नंगूर आम गोटे टाइप मांकड़ प्रजाति पूरा गोल्डन येलो देखा जाती तापर सिकिना जोलो नेशनल पार्क आसाम को तो ये मन रखा पड़े यहाँ आसाम अच्छी आ गोल्डन नंगूर एंडेमिक टू वेस्टर्न आसाम बा साउदर्न भूटान ताने नॉर्थ ईस्ट को एमती भी पकई दिए तो गोल्डन नंगूर इज एंडेमिक टू से पके वेस्टर्न घाट या फिर नॉर्थ ईस्ट भितर कन्फ्यूज करेंगे तो मन रखिए एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट एंडेमिक टू मैंने नाचुराली से पाई जाती ओके देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओपन 300 तोषखाना फॉर तोषखाना ओपन होती कम आम जिते सब गिफ्ट पाँच अवार्ड पाँच से सेठी रही टी फोर एजुकेशन फाउंडेड वर्ल्ड बेस्ट तो यहाँ गोटे न्यूज गला आउ यहाँ गोटे टी फोर एजुकेशन आम फाउंडेड द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज इन 2022 टी फोर एजुकेशन गोटे अच्छी आम बेस्ट स्कूल प्राइज 2022 पाई 5 कैटेगरी दि जाए से इंडिया 7 स्कूल्स इन 2024 शॉर्टलिस्ट व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री शॉर्टलिस्टेड एते हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री फाइनल विनर्स आर सिलेक्टेड तो यहाँ बेसी इंपोर्टेंट नहीं बस खाली मन रखार अच्छे टिके 11th ब्रिक्स एनर्जी समिट एथर ब्रिक्स चेयर आम इंडिया पाखे अच्छे
ତ ତାର ଯେତେ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ସମିଟ୍ ତାର ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସମିଟ୍ ସେଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ସମିଟ୍ଟା ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହରିୟାଣାରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ କରି ପକେଇଦବ। ଆମେ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ଭଲସେ ଫଲୋ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ସମିଟ୍ଟା ହରିୟାଣାରେ ହବ। ବେଶୀ କିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରିକ୍ସ ବଗେରା ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ କଭର କରିଦେବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଓକେ, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ନେତ୍ର ଏୟାରବୋର୍ନ ଆର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଠି ନେତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଗଗନ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଆମେ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଏଠି ନେତ୍ର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍କୁ ସିକ୍योर କରିବା। ସେଠି କିଏ ଯଦି ପଶୁଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ହଉ ହେଲିକପ୍ଟର ହଉ କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆମର ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଡାର ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ କରାହେଇଛି ସେ ଆମର ଏୟାରକୁ ସିକ୍योର କରିବ। ଯେମିତି ଯିଏ ପଶୁ ୱାର୍ନିଂ କରିବ ତ ଆମର ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ କି କ'ଣ ସେସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ତ ଡିଫେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏସବୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ନଥିବ ବା ଯଦି ବି ଆଇଡିଆ ଥିବ ଆଉ କିଛିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସରେ କରିଦେବି ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ତା ପାଇଁ ଅଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନେତ୍ର ଆମର ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସଲି ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଡିଆରଡିଓ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହକାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ସର୍ଭେଲିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନିସିଏଟିଭ ଲଞ୍ଚ ଅନନ୍ତନାଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଫର ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଜି ଯାତ୍ରା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହକ୍ ଆଇ କରାଯାଇଛି। ହକ୍ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ଭେଲିଆନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅମରନାଥ କେଭ୍ ଶ୍ରାଇନ୍ କୋଉଠି ଅଛି ହିମାଳୟାଜରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଇଟା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ ରୁଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ପହଲଗାମ ଆଉ ବାଲଟାଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଏଇ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜାମ୍ମୁ ଟୁ କେଭ୍ ସାଇଟ୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାକ୍ ସିଲିକା ସମିଟ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାକ୍ ସିଲିକା ଇନିସିଏଟିଭ ଗୋଟେ ଚାଇନାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏସଏ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଦରକାର ମାନେ 2 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଏବେ ହେଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ଓକେ, ଇଏ ଜଏନ୍ କରିଛି। କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ମାନୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିଲି କୋଷ୍ଟାରିକା କାଜାକସ୍ତାନ ପାନା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଏଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଫୋର୍ଡେବଲ କରିପାରିବା। ଚାଇନାରେ ସବୁଠି ଆମର ସେଣ୍ଟର ହେଇକି ଅଛି ନା ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଗେରା ସବୁ ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଏସଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ସିଲିକା କରିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲି ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ ସିଲିକା ଗୋଟେ ସମିଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି। ମହେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ସର୍ଭିସ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଆଇବିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଆଇବିର ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ତାଙ୍କର ମହେଶ ଦୀକ୍ଷିତ କାଳେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଆର୍ଥର ବି ପକେଇଥିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ମହେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ଓକେ ଏମଡି ଆଇବି ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଏମଡି ଆଇବି। ଦେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ। ୱାର୍ଲଡର ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭିତରେ ସ୍କିଲ୍ ଏଆଇ ଉପରେ ସ୍କିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ଉପରେ ସ୍କିଲ୍ କିଛି କ୍ରିଏସନ ଉପରେ ହବ। ଓକେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ହେଇକି ସେଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆଡିଟିଭ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କୋଉଟା ଯୋଉଟା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ତା ଦେହରେ ମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଦେଇ ଦଉଛେ ତ ପୁରା ଅବଜେକ୍ଟଟା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ମେସିନରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଡିଟିଭ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ। ସେଥିରେ ପବନ ଭଦ୍ରାବତୀ ସୁରେଶା ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ମୌସମ କୁମାର ଗିରି କ୍ଲାଉଡ ରିଲେଟେଡ୍ ମୌସମ। ଓକେ, ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା କାଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ପକେଇଦବ। ହେଲ୍ଥ ଆଉ ସୋସିଆଲ କେୟାର ଆଉ ସ୍କିଲ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସୁନୀଲ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ 13th ଇନ୍ କ୍ୟୁଏସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2027। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର ଅଛି ସେଥିରେ 13ତମ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କ୍ୟୁଏସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ସ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ବାହାର କରୁଛି। ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆମେ 13 ୱାର୍ଲଡରେ 13 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଦି ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ 31st ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ହେଲା। ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ଆର୍ମିର ମୁଖ୍ୟ ହାଇଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ ଅଫିସର ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି 4 ଷ୍ଟାର ର୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଟା ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି ତଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କମ୍ପାରିଜନ କରି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପକା ଏକ୍ଜାମରେ ଡିଫେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେଟା ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ଓକେ, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତ ଖାଲି ଏଠି ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଆର୍ମିର ଧୀରଜ ସେଠ କେମିତି ନା ଆର୍ମି ସାଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ତ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ମିକୁ କି ତମେ ଧୀରଜ ରଖ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧୀରଜ ରଖ। ତ ଧୀରଜ ସେଠ। ତାପରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ବିକମ୍ସ ଆଇଏଫ୍ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହେଲେ କିଏ ତମର ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା। এইটা হচ্ছে কম্পারিজন, এটা ସବୁଠୁ ইম্পর্টাଣ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ର୍ୟାଙ୍କ ନେଭି ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଏଥିରୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ।
ନା ଆଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ୟା ଫିର ପକେଇବ ଆଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନରେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆଙ୍କର ନେଭିର ସେ କିଏ ରିଅଲ ଆଡମିରାଲ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଏୟାରଫୋର୍ସର କହୁଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ, ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ତ ଏଇଟା କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଲୁଟିନାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସବ ଲୁଟିନାଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ତାପରେ ଆଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଙ୍କର ଲୁଟିନାଣ୍ଟ, ଏଠି ଲୁଟିନାଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କର ଉପର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଲୁଟିନାଣ୍ଟ, ତ ଆଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଂ ଲୁଟିନାଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନେ ମୁଁ ତିନିଟା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଛି। ଏଟା ଆର୍ମିର ଫିୟରଲେସ୍ ଜେନେରାଲ୍ସ ଲିଡ୍ ମାଇଟି ବ୍ରେଭ୍ କଲୋନେଲ୍ସ ଲୟାଲ ମେଜର୍ସ କମାଣ୍ଡ ଲିଜିୟନ୍ସ, ଏମିତି ଅଛି। ଫିୟରଲେସ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ, ଜେନେରାଲ୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲ, ଲିଡ୍ ମାନେ ଲେଫ୍ଟିନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ, ମାଇଟି ମେଜର ଜେନେରାଲ, ବ୍ରେଭ୍ ବ୍ରିଗାଡିୟର, କଲୋନେଲ୍ସ ମାନେ କଲୋନେଲ। ଏତିକିରେ ବି ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ। ଫିୟରଲେସ୍ ଜେନେରାଲ ଲିଡ୍ ମାଇଟି ବ୍ରେଭ୍ କଲୋନେଲ୍ସ, ଆଉ ଲୟାଲ ମେଜର ଲିeutenant କଲୋନେଲ, ଏମ ରେ ମେଜର, ସି ରେ କମାଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଆଉ ଏଲ ରେ ଲିeutenant। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଅଲ୍ ଭେରି ରିଲାଏବୁଲ କମାଣ୍ଡର୍ସ କ୍ୟାପ୍ଚର କୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଇ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ଅଲୱେଜ ଆଭଏଡ୍ସ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଗ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଥ୍ ସ୍ମୁଥ ଫ୍ଲାଇଂ ଅପରେସନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ। ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇକି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯିବ। ଏଟା ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ବି କରିବା ଭଲସେ, ତାପରେ ଦି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିଦେବା। ଓକେ, ସୁମନ ଏଟା ଆମେ କରିସାରିଛେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ଟ କରିଛେ ଆମେ। ୱାଟର କେମିତି ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସାଉଦି ଆରବିଆ ସେଠି ମରୁଭୂମିରେ ଅଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିବେ ୱାଟରକୁ କେମିତି, ସାଲାଇନ୍ ୱାଟରକୁ କେମିତି କରିବେ କନଭର୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା କି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବା, ଇଏ ସେ ସବୁ କରିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। Odisha News received in principle approval for national tiger from the National Tiger Conservation Authority 2026 for resuming tiger reintroduction। ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଚିତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବି ଆମର ଟାଇଗର ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନେ ରଖିବେ କି ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଇଗର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ତ ସେଠି ଟାଇଗର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ ଟାଇଗର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସେଇଟାକୁ ଟାଇଗର ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମର ସାତକୋଶିଆରେ ଚାଲିଛି, ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ। ତ ବସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ରିଲେଟେଡ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରମ୍ପଡ ଭଲଚର, ଯୋଉ ଶାଗୁଣା, କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି ସେ, ହେଲା। କନଜରଭେସନ ଇନଭଲ୍ଭ ପଏଜନିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି। ପଏଜନ ହେଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଏଜନ କେମିତି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ ପେନ୍ କିଲର ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏସିନୋଫେନାକ୍ ଥିବ। ଏସିନୋଫେନାକ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏସିନୋଫେନାକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମେ ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବି ଦିଆହଉଛି ପେନ୍ କିଲର ଏସିନୋଫେନାକ୍, ତ ସେଇଟାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ତାକୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଏସିନୋଫେନାକ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିରେ ସେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନସିଆରଟିରେ ମେନସନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି। ବାସ୍। ଆଉ ହିମାୟତ ସାଗର ରିଜର୍ଭର ୱାଟର ରିଲିଜ, ହିମାୟତ ସାଗରଟା କୋଉଠି ଅଛି? ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛି। ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିକନ୍ଦରାବାଦକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଏଇଠୁ, ହେଲା। ହିମାୟତ ସାଗର, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଦେନ୍ 29th ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ହେଲା ଜୟପୁର ଡିକ୍ଲାରେସନ ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କନଫରେନ୍ସ ପଲିସି ଡିସ୍କସନ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଉପରେ ଥିବ। ତ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସେଟା ଦେଖିବା। ତ ସେଇଟା 29th କନଫରେନ୍ସ ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗଲା। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର, ମାନେ ଯୋଉ ବିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟ, ଯୋଉ ଆମର ମନରେଗାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା, 2005ରେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ବିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଲାରୀ। ସାଲାରୀ ମାନେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଆଉ ୱେଜ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ମଜୁରୀ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେଜ୍, ହେଲା। ତ ଦି ପ୍ରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି। ତ ଏଇ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ମନେ ରଖିବେ, ସାଲାରୀ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲା 100 ଡେ, ଏଇଟାକୁ 125 ଦିନ କରାଗଲା। 125 ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମାଣ୍ଡେଟୋରିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦବ, ତାର ଅର୍ଥ। ତ 30 ଦିନ ଏଥିରେ ଇନକ୍ରିଜ ଫ୍ରମ୍ ଡେଲି ୱେଜ୍ 298.8 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମନରେଗା, ସେଟା 327.4 ଟଙ୍କାକୁ ରିଭାଇଜ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ, ଏଟା ଯଦି ଏତେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। 327 ଟଙ୍କା ୱେଜକୁ ରିଭାଇଜ କରାଯାଇଛି। ଆଭରେଜ ରାଇଜ ଏଟା ଏତେ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ୱେଜ୍ ଫ୍ଲୋ 300 ପର ଡେ, ଏଟା ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ, ଏଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍ କଲ୍ଡ ବାଜ୍ ବାଟାଲିୟନ ଫର ଡ୍ରୋନ୍ ୱାରଫେୟାର। ଡ୍ରୋନ୍ ୱାରଫେୟାର ଗୋଟେ ଆସିଲାନି, ଏବେ ଆମେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାରରେ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରୋନର ଏତେ ୟୁଜ୍। ଡ୍ରୋନର କ'ଣ ନା, ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ହବ ମାନେ ଯଦି ଆମେ
ମାନେ ତା ଦେହରେ କେହି ଲୋକ ରହିବେନି, ଖାଲି ରିମୋଟ ଅପରେଟିଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିକିରି ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିଲା ସେଠି ବାଡ଼େଇକି ମରିଗଲା। ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ୱାରଫେୟାର ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବାଜ୍ ବାଟାଲିୟନ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ କରାହେଉଛି ଆର୍ମିରେ। ଆର୍ମିର ଏଭିଏସନ୍ କର୍ପସ, କର୍ପସ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ଆର୍ମି ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଏଭିଏସନ୍ କର୍ପ ଅଛି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ନୁହଁ, ଆର୍ମି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ, ତାକୁ ବାଜ୍ ବାଟାଲିୟନ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଇ ସରସ is the official online marketplace of the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission for products made by women self help group। ये जो अंत्योदय दीन दयाल अंत्योदय योजना न्याशनल रूराल लाइवलीहुड मिशन माने माने रूराल एरिया गाँ एरिया रे हमर वुमेन माननकु छोट छोट एसएचजी करिकरी तांको पई आमे विभिन्न माने लाइवलीहुड बा जीविकार पंथा दबाकू होचंदी ई सरस पोर्टल। तो एटा गोटे ଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଇ ସରସଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଇ ସରସ। ସରସରୁ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇ ସରସ। ଦେନ୍ ସି ଲିପ୍ସ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ହେଇଯିବ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ସି ଲିପ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ମିଳନ। এটা কোଉଠି ହେଇଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, 2 ଦିନିଆ କନଫରେନ୍ସ ଗ୍ରାମୋଦୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୋଦୟ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଜୟପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରାମୋଦୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୋଦୟ ଏଇଟା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଥିରେ ସି ଲିପ୍ସ ବା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଲାଇଭଲିହୁଡ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସି ଲିପ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ ଉପରେ ହେଇଛି ତା ଲାଇଭଲିହୁଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଡିପ୍ ସି ଫିशिଂ ମିଶନ। ଡିପ୍ ସି ଫିशिଂ ମିଶନ ଜୁଲାଇ 1 2026 ଆସିଛି। ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଫିଶରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ FARD ଫିଶରି ଆନିମାଲ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାର କରିଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଟାଟା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ। 2036 ଯାଏ 2295 କ୍ରୋର ରୁ 2200, ହଁ ମାନେ ଏତିକି କ୍ରୋର ୟୁଜ୍ ହବ, ମାନେ 200 କ୍ରୋର ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ। ସେଟା ଫେଜେସ୍ କରିବେ। ଏଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫିସିଂ ଡିପ୍ ସି ଫିସିଂ ମେରାଇନ୍ ଫିସିଂ, ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯାଇକିରି କୋଷ୍ଟରୁ ନ ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମାଛ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସି ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଏସ୍ଏସସି ଯୋଉ OSSC CGL ଆମର କୋଉଠି ଅଛି, ଆମର ଡେରାସ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଏଠି ହବ। ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବା ପାଣିରୁ ଯୋଉ ଲାଭ ନଉଛେ ତାକୁ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ହବ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବି ହବ୍। ତ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଭାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ସ୍କାଇ ରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବିକ୍ରମ 1 2, এটা আমি করেছি বিক্রম 1। 2 ডে ন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যান্ড টেবল টপ সিমুলেশন এক্সরসাইজ ওয়ান হেলথ ইন্টিগ্রেটিং ওয়ান হেলথ আপ্রোচ। এটা আমি পড়িଥିଲା OCS ପୂର୍ବ ଥରକ ଦେଖିଥିଲି। ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ତିନିଟା, ଆମେ ଖାଲି ମଣିଷ ହେଲ୍ଥକୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍, ତାର ହେଲ୍ଥକୁ କନସିଡର କଲେ ହବନି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କରୋନା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଭାଇରାଲ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଭାଇରସ ବି ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ରେବିସ୍ ଦେଖୁଛେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବେଳକୁ, ତ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର ନ କରିବା ଆମେ ମରିଯିବା। ଓକେ, ସେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ନ ରଖିବା, ତଥାପି ମରିବା। ତ ଇଏ ତିନିଟା ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଓକେ, ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାମ କରିବା। ଆମେ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଲିନିକ୍ ବନଉଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ବନଉଛେ, ପେନ୍ କିଲର ବନେଇଲେ ସାଡ଼େ ଶାଗୁଣା ମରିଗଲାନି, ତ ସେମିତି ହବନି। ତ ଆମେ ତିନିଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଆନିମାଲ ହେଲ୍ଥ କନସିଡର କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାରି ଯୋଉ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଯେ ରହିବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ରୋଚ୍। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବେଶୀ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତମେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯାହା ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସାଡ଼େ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାମ କରୁନି, କାରଣ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବି କାମ କରୁନି। ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କନଫରେନ୍ସ 3 ସେସନ୍ସ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତା ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛିଟା ମିଟିଂ ହେଇଛି। ତ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମିଥାନଲ, ମିଥାନଲ ଇଜ ଏ କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ CH3OH, ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, 3ଟା CH3 ଗୋଟେ OH ରେ ଲାଗିଛି। ତ ଅଲସୋ କଲ୍ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ, ତା ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ। ମିଥାନଲ ହେଉଛି ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥାଇଲ, এই OH ଗ୍ରୁପକୁ କୁହନ୍ତି ଆଲକୋହଲ। ଓକେ, ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ। ତ କୋର୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଥାନଲ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ମିଥାନଲ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ମେଥଡରେ, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବଲ ମେଥଡରେ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ମିଥାନଲ। ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଥିରେ ILO ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଏଜେନ୍ସି, ସେସବୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଏରେ। ତ ସେଥିରେ IMO ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଲି ମିଥାନଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଥାନଲ ଆସୁଛି, ସେଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଲା GBA, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଲିଆନ୍ସ 34 ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, 14ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି। G20 ସମିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ହେଲା, ଫେଲୋସିପ୍ ବି ସେ ଦେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାୟୋଫୁଏଲରେ। ତ ଏମିତି ବାୟୋଫୁଏଲ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାର G20 ସମିଟ୍ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଲିଆନ୍ସ।
ତାପରେ ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କେତେଟା ସର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଭର କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଯାହା କଭର କରିନି ସେଟା ଦେଖିଦେବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ହୁଏ। ଥିମ୍ ହେଉଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମାସ୍କ ହୁ ହିଲ୍ସ ଦ ହିଲର୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ହୁ ହିଲ୍ସ ଦ ହିଲର୍ସ, 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ହେଲା। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲଞ୍ଚ କଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ। ସ୍କୁଲ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ ଯଦି ପଡ଼ିବ କିଏ କରିଛି, ସେଇଟା କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ 1 ଜୁଲାଇ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଦି ଆରବ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ 3 ଡେଜ୍ ଏଚିଲ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଫର୍ମେସନ୍ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର 50 ଇୟର୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇ ଆମର ସେ ଚିଲ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ। ଏସିଓ ମିଟିଂ କିଜିକିସ୍ତାନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଟେଣ୍ଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ 27 ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲିଆନ୍ସ IBCA, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍। ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲିଆନ୍ସର 27 ମେମ୍ବର ଲାଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ IBCA ମାନେ ଆମର ଟାଇଗର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ହେଲା, ଟାଇଗର ରେଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଟୁଇନ୍ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ତାକୁ ଆର୍ମିର ତାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ମିଶନ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଡିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କଲମ୍ବିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଲବାରେଡୋ ଡି ଏସ୍ପେରିଏଲା। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲିଷ୍ଟର ସ୍ପାଇଡର ସ୍ପେସିସ୍, ବାଲିଷ୍ଟା ସ୍ପାଇଡର ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୋଡେଡ୍ ସିଲ୍କ ଟ୍ରାପ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱେଭ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପାଇଡର ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଆଉ then UN Secretary Antonio Guterres wants climate crisis launch a call to action on methane reduction। ଏଇଟା from fossil fuel ରୁ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଆସୁଛି ତା ରିଡକ୍ସନ ପାଇଁ UN ସେକ୍ରେଟାରୀ କଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରିଡକ୍ସନ କି କ'ଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ 13th QS ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ତାପରେ UN ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ୟୁନାନିମସ୍ ଆଡୋପ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ 2823 ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଫର୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ UN ପିସ୍ କିପରଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ 2823 ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିସ୍ କିପର ଫୋର୍ସେସ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ମିଟିଂ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ସବୁ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିସାରିଛେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଦେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଟିସି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯମୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ବେସ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଓନ୍ କୋଅପରେଟିଭ, ଯେମିତି ମିଲ୍କ ଓନର ମାନେ ମିଲ୍କ କୋଅପରେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଆଉ ତ NCERT ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି କ୍ଲାସ୍ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଓକେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରିଭାମ୍ କରିଛି ବେସ୍ ଇୟର୍ ସବୁ, ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣିବ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ କୋଲ୍ ଟୁ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ NHI ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ବ୍ୟାରିୟରଲେସ୍ ଟୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଫ୍ରି ବ୍ୟାରିୟର ଫେରିକ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯିବ ପଳେଇବ, ତମ ପଇସା କଟିଯିବ। ତ ଏଇଟା NHI ଲଞ୍ଚ କରିଛି କୋଉଠି, ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର ହାଇୱେରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। C-95 ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଏ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାସିଲିଟି କଳ୍ପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ H2O ୱାଟରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେଉଁ H2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କରନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି, ଏଇଟା ଏନର୍ଜିଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କି କିଛି ବି, ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର କୋଉଠି, କଳ୍ପକମ୍ରେ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। ଆଉ ଚାଇନାର ଲାଇନ୍ ସାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ ସାଇନ୍, ଏଇଟା ଗଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କେ ଜୈନ ୱର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ୱିନର, ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ଏବେ ମୂଳ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଲେଣି ଅଲଗା କାହାକୁ। ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କେ ଜୈନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 200ତମ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମାନେ 200ତମ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଇୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କାହାର, GDP IIP ଓ WPI ସବୁ 22-23, କେବଳ CPI 2024, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 22-23 ତିନିଟା, ଆଉ CPI 2024। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି। ବୋଗିବିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆସାମରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲ୍ କମ୍ ରୋଡ୍ ବ୍ରିଜ୍, ବହୁତ ରେଲ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ନନି ବ୍ରିଜ୍ ମଣିପୁର ଟଲେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପିୟର ବ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ସେଲା ଟନେଲ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ 65 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାକୁ କେମିତି ପିସଫୁଲି ୟୁଜ୍ ହେବ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ
ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 1961 ଆସିଥିଲା ଏ ଟ୍ରିଟି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଡେ 1 ଡିସେମ୍ବରକୁ କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଭରେଷ୍ଟ ଡେ, ତ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ଇନିସିଆଲି 12 ଥିଲା, ଏବେ 58, ଇଣ୍ଡିଆ 1983 କରିଥିଲା, 22 ବର୍ଷ ପରେ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆମର। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଥିଲା 1983 ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଡିକମିଶନ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ 1999, 6 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କିମାଣ୍ଡର ଓଆସିସ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ ବି ତାକଲା, ଲେକ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତା ନା। ଏଇଟା ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର ପୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଓସେନିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ପରେ। ତାପରେ ଭାରତୀ 2012 ଆସିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ମୈତ୍ରୀ, ଭାରତୀ, ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ 2, ଦୁଇଟା 3-4ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ NCPOR 1998 ଏଇଟା ହେଇଛି, 1998 ଗୋଆରେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ। ତାର କାମ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, NCPOR ହେଲା। ତାର କାମ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଆଉ ଆର୍କଟିକ୍ ବା କିଛି ଗ୍ଲେସିୟର, ତ ହିମାଳୟ, ତାପରେ ହେଲା ଡିପ୍ ସି, ଏତକ କାମ ଇଏ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ତାପରେ AI ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ମିଶନ କରିଛେ, ଏଇଟା ଏତେ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମିଶନ ଆମର 2023ରେ ଆସିଛି, 6,000 crore। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଭ୍ୟାଲି ଅମରାବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତାପରେ इंडिया एआई मिशन आमर 2024 आसी, इंडिया एआई मिशन 10,000 crore। तापर वेस्टर्न घाट रिलेटेड न्यूज़ था, वेस्टर्न घाट डिटेल भलसे देती टिके देखिए। यहाँ मुझे मोर इंडिया जियोग्राफी रे कवर करदेवी, तो से इकोनॉमी सेंसिटिव जोन करदेवे किछटा पार्ट को। तापर स्टेट डेवलपमेंट रोड फोड बेसी भल माने एते ये होबा बहुत स्क्रूटिनी रे हिकिजिवो, सेति करछन्ती। एटा दीटा कमिटी ता रिलेटेड अछि, माधव गाडगिल कमिटी 2011 रे, कस्तूररंगन कमिटी 2013। तो कस्तूररंगन कमिटी अनुसार एटा करा जाउछि। ओके, कस्तूररंगन कमिटी 2013 रे देथिले। तापर जयपुर डिक्लेरेशन एटा इंपोर्टेंट है, 18तम ग्लोबाली रैंकिंग होती टाइम रो बेस्ट सिटी इन आर्ट एंड कल्चर रे। ओके, ओवरऑली लंडन पाइछि, आम इंडिया रो जयपुर फास्ट इंडिया रे, सेटा होछि 18तम स्थान रे अछि। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एबे कौन कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एटा कौन हम जो आधार डिजिटल सर्विस जो गवर्नमेंट फ्री रे दउछि, सेटा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहन। डिजी लॉकर, तो सब बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, तो सब छोट मोट तुंगभद्रा रिवर तो आम कले। तापर एटा राखी गाड़ी जो हरप्पन सिविलाइजेशन गोटे ये राखी गाड़ी यहाँ पाई कौटी हरियाणा रे, ये स्केलेटन पाई आंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च पे पठे। तो यहाँ है आमर कौन हरप्पन सिविलाइजेशन, यहाँ टिके रिवाइज कर दिंतु कौन तार पढ़ी पारे, यहाँ आम एसओ ना। तो दिस वाज ऑल। आउ ए क्वेश्चन मुझे 15-20 हार्डली क्वेश्चन, ये पीडीएफ शेयर करी, क्वेश्चन आप कर दिंतु है, बहुत टाइम नहीं गले मुझे। तो यहाँ टिके एमती माने टाइम दे पारे, नेक्स्ट टाइम पे मुझे बनिया स्टार्ट कले। नेक्स्ट टाइम एनालिसिस नेक्स्ट वीक रे भलसे हम। स्टिल मुझे बहुत इंपोर्टेंट न्यूज सब कवर कर, आपको बोर न होकि देखिए, बिकज एमती शॉर्ट वन लाइनर न्यूज यहाँ हो पारनी। आम एसओ यूपीएससी गोटे देखुचे, तो यहाँ माने एक्सपेक्टेड कि लॉन्ग वीडियो और टिके एनालिटिकल वे पढ़ा आम। तो स्टे ट्यून्ड, आम नेक्स्ट